السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل صدف تھاٹس پر۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اردو ادب کا مشہور اور رومانوی ناول وحشت جنون کی قسط نمبر 13۔ اس قسط میں جذبات، محبت اور جنون کا ایک نیا رنگ سامنے آئے گا۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ روحی کی لسٹ کی ساری موویز دیکھ پائیں گے، کیونکہ روحی کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ اس نے آج تک جتنی بھی پرنسس مووی بنی ہے نا، سب کو دیکھنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور اس کی لسٹ مکمل کرتے ہوئے تو میرے خیال میں مجھے 10-12 سال لگ جائیں گے۔ اتنا لمبا عرصہ آپ یہاں روک نہیں پائیں گی۔ ساتھ کا فون آیا تھا، مجھے وہ جلد ہی واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے اینڈ پر سیریس انداز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم دوست کو سعد چاچو کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ سعد چاچو جب آئیں گے ہم انہیں بیڈ کے نیچے چھپا لیں گے۔ روحی نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک مفید مشورہ دیا تھا، ہیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کا، جبکہ اس بات پر وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ہیر کو اس پر بہت پیار آیا تھا، جو اسے روکنے کے لیے اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کی دلی جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگا تھا، اور یقیناً یہ جذبات اس کے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتے تھے۔ مس تانیہ سے کہہ کر کھانا لگا دیجئے، بہت وقت ہو گیا ہے، اس نے مس میری کو کچن سے نکلتا دیکھ کر کہا، اور وہاں سے سر ہلاتی واپس اندر چلی گئی، جبکہ وہ روحی کو لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ سونے سے پہلے اس نے امی جان کو فون کر کے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تھا، اور انہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے بھی کہا تھا۔ انہوں نے بھی اسے بہت ساری ہدایات دی تھی، اور اس سے دور تھی، لیکن تبھی وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ وہ سچ میں اس کی ماں جیسی ہی تھی۔ نماز کے بعد وہ ماموں کے لیے اسپیشل دعا کرتی رہی تھی کہ اللہ پاک انہیں کچھ بھی نہ ہونے دے۔ بھائی کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے بہنوں کے لیے، اور یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ جو اس کا بھائی اس سے یوں بے آسرا بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بہن اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگتی سوائے سہارا کے، لیکن اس کا بھائی تو اسے سہارا دینے کو بھی تیار نہ تھا، اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی تھی ایک دکھ سا اسے چاروں طرف گھیر لیتا تھا۔ کاش اس کا بھائی بھی ایسا ہوتا جس پر وہ فخر کر پاتی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے وہ بستر پر لیٹی تھی۔ تانیہ اس کے ساتھ تھی۔ امی جان کے گھر واپس آنے تک وہ یہیں پر رکنے والی تھی، اس کے بیڈ روم میں۔ وہ اس کی شکر گزار تھی کہ امی کی غیر موجودگی میں وہ اس کے پاس آ گئی تھی، ورنہ ایک مرد کے ساتھ اکیلے اس گھر میں رہتے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ایام میں کسی طرح کی کوئی بری عادت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنی عزت بے حد عزیز تھی۔ وہ اس پر کسی طرح کا داغ نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ ویسے تو ایام اس کا محافظ تھا، وہ اس کا مسیحا ثابت ہوا تھا، اس نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی زبان پر اپنے لیے غلط لفظ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اپنی عزت کی محافظ اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں اور خود اسے اپنے آپ بہت سنبھالے ہوئے تھی۔ میرا بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ ٹیوٹی کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلا تو اسے گہری سوچ میں دیکھ کر اس کے پاس ہی آ گیا۔ بابا جانی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب سعد چاچو گھر آئے تو ہم دروازہ پکا بند کر دیں اور نہ کھولے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ وہ کیوں میری جان؟ کیا آپ نہیں چاہتی کہ سعد چاچو ہمارے گھر آئیں؟ وہ اسے اپنی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ جب آئیں گے تو دوست کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دوست کو لے کر جائیں۔ میری دوست ہمیشہ میرے پاس رہے، اس نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اب ایام سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس بات کو سوچ ہی رہی تھی۔ بیٹا، ہیر تمہارے چاچو کی بیوی ہے، اور وہ اسے لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ یہاں ہمارے گھر میں صرف مہمان ہے، صرف چند دن کے لیے آئی ہے، اسے اپنے گھر جانا ہے، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے اس بات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ اسے واپس جانا ہے۔ نہیں نا، ہم سے ہمیشہ کے لیے یہیں روک لیں گے، اسے واپس نہیں جانے دیں گے، اسے چاچو سے چھپا لیں گے، اور وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہارے ساتھ چاچو کی بیوی ہے، اور ساتھ چاچو اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس بات کو ختم کرنا چاہا تھا جب روحی کو سوچتے ہوئے پھر سے کہا، آپ ہیر کو میری بیوی بنا دیں، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا تو ایام کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ رکی تھی۔ کل وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہیر کو اپنی بیوی بنا لے، اور جب اس بات پر اس نے
उसे हल्का सा घूर कर देखा था तो उसने अपनी बात ही बदल दी थी। आज उसका कहना था कि हीर को उसकी बीवी बना दिया जाए। उसे समझ नहीं आया था कि उसकी बेटी के दिमाग में ये सारी चीजें कहाँ से आती थी। बहुत हो गई बातें, मेरे ख्याल में अब हमें सो जाना चाहिए। वो उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए उसे जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करने लगा। वो अभी बहुत सारी बातें करना चाहती थी। उसे अपनी और हीर की शादी के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन वो उसे सुलाने पर बजिद था। अब शायद वो सुबह तक ये सारी बातें भूल जाए। उसकी अचानक आंख खुल गई थी। एक बहुत बुरे ख्वाब से वो बाहर निकल आई थी। अपने आप को कमरे में महसूस करते हुए उसे सांस में सांस आई थी। खुद को जंगल में भागते पाकर ना जाने कब उसकी आंख खुल गई। वो गहरी सांस लेती उठकर बैठ गई। न जाने ये बुरा ख्वाब किस चीज की निशानदेही कर रहा था, लेकिन वो अब ऐसे ख्वाबों से बहुत डरती थी। ये अजीब व गरीब ख्वाब उसे पहली दफा आया था। अपने गले का सूखा महसूस करते हुए उसने लाइट ऑन की थी और उसका इरादा पानी पीने का था, लेकिन टेबल पर खाली जगह देखकर वो परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि वो तानिया को जगा दे, लेकिन नहीं, वो सारा दिन रूही के आगे पीछे घूमती रहती थी। यकीनन थक चुकी होगी। इस सोच के साथ उसने उठकर जग उठाया और बाहर निकलने लगी। उसका इरादा खुद ही किचन में जाकर पानी पीने का था। पहले तो उसने सोचा कि वो दोबारा से सोने की कोशिश करे, लेकिन वो जानती थी कि जब भी उसकी आंख इस तरह से रात में खुलती तो वो बिना पानी पिए कभी नहीं सो सकती थी। और इस वक्त उसके गले की हालत ऐसी थी कि अब पानी पिए बिना गुजारा भी नहीं था। वो जग उठाकर बाहर निकल आई थी। उसने एक नजर दरवाजे को देखा और फिर सारे दरवाजे गिन भी लिए ताकि वो वापस इसी कमरे में आए। उस दिन के बाद वो दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकती थी। वो तेजी से सीढ़ियां तय करती नीचे की जानिब आ रही थी जब अंधेरे में कोई ऊपर की तरफ आता नजर आया। उसका दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। इस वक्त यहाँ भला कौन हो सकता था? खौफ से उसका दिल कांपने लगा था। इससे पहले वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती, उसका पैर फिसला और वो अगले ही लम्हे उस आदमी के ऊपर जा गिरी थी। शायद दूसरी तरफ से भी इस तरह की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो जो बिल्कुल रिलैक्स होकर ऊपर की तरफ आ रहा था, अचानक होने वाले इस अवतार पर खुद को संभाल ना सका। उसका पैर भी हीर के वजूद के साथ फिसला। वो जमीन पर जा गिरा और उसके ऊपर हीर गिरी थी। उसका एक साथ गिरना बेशक ही इत्तेफाक था, लेकिन अपने लबों पर उसके लबों का लम्स महसूस करते अय्याम सकत रह गया था, जबकि हीर के पूरे जिस्म में जैसे एक सनसनाहट सी हो गई थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। उसका दिल उसके काबू से बाहर हो चुका था। हीर की हालत खराब हो गई थी, जबकि वो जमीन पर पड़ा खुद भी अजीब तरह की कशमकश में था। हीर प्लीज मेरे ऊपर से उठो। वो जो पूरा वजूद उस पर डाले कांपने में मसरूफ थी। उसकी आवाज पर अगले ही लम्हे उससे दूर होते हुए पीछे हटी, जबकि वो भी जमीन से उठता जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ आया था। सारा हॉल लम्हे में रोशनी से नहा गया था। आप इतनी रात को यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? वो थोड़ी देर पहले वाली सिचुएशन को नजरअंदाज करते हुए उससे सवाल जवाब करने लगा था। शायद वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसे ये इत्तेफाक नाम देखकर खुद भी भुलाना चाहता था, या शायद वो इस पर जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि उसका गिरना महज इत्तेफाक है, उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं। पानी। मिस तानिया ने आपके कमरे में पानी नहीं रखा? बहुत ही गैर जिम्मेदार होती जा रही है। ये उनकी तो मैं सुबह क्लास लूंगा। आप जाएं, पानी लीजिए। और जमीन पर आगे पीछे नजर दौड़ाते हुए उससे कह रहा था, जब हीर ने सोफे की तरफ पड़ी फीडर की तरफ इशारा किया, जो शायद उसके गिरने की वजह से काफी आगे चली गई थी। यकीनन वो आधी रात को अपनी बेटी का फीडर बनाने ही आया था। शुक्रिया, वो उससे कहते हुए उसकी तरफ देखे बिना जल्दी से फीडर उठाकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया, जबकि हीर को तो पानी पीने का भी होश नहीं रहा था। वो जग वहीं पर रखती खामोशी से अपने कमरे की तरफ आ गई थी। उसकी प्यास मिट चुकी थी। वो बेड पर आकर लेटी, तभी उसकी सारी सोचें अयाम की तरफ ही थी। वो मुसलसल उसकी सोच पर सवार था। उसके जहन में इस वक्त सिवाय अयाम के कोई और नहीं था। वो बार बार अपने लबों पर उसका लम्स महसूस करती कांप कर रह जाती। उसका दिल अब तक नॉर्मल स्पीड पर नहीं आया था। वो अब उस शख्स से नजरें कैसे मिलाएगी? ये क्या हो गया था? वो आदमी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर किसी को इस चीज की भनक भी पड़ गई तो?
नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। वो उस पर गिरी थी, उसने जानबूझकर ये हरकत नहीं की थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। हीर खुद को संभालती उठकर बैठ गई थी। नीस उससे कोसों दूर थी। हीर चाह कर भी उस चीजों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आज तक तो साद भी उसके इतने पास कभी नहीं आया था, जो उस पर हक रखता था, जो उसका महरम था, और ये शख्स आ गया था। मुझे नीचे जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर पानी नहीं मिलता तो क्या मर जाती? वो खुद को कोसने लगी। वो इस चीज से बाहर ही निकल नहीं पा रही थी। ये सोच ही उसके लिए जानलेवा थी। अगर इस बात के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? हीर अब तक बस इसी को सोचती रही थी। उसे सारी रात नींद न आई थी। एक लम्हे के लिए भी वो अपनी आंखें बंद ना कर सकी। उसे अजीब सी बेचैनी सारी रात रही थी। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी कि वो इस आदमी का सामना किस तरह करेगी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। तानिया अपने काम निपटाने चली गई थी। उसने कहा था कि नाश्ता लगते ही वो उसे आकर बुलाए, और बुलाकर भी गई थी, लेकिन उसने कह दिया था कि वो बाद में नाश्ता कर लेगी। उससे अभी नींद आ रही थी, हालांकि उसकी नींद तो जैसे उससे रूठ गई थी। तानिया दूसरी दफा जब बुलाने के लिए आई तो उसका बहुत दिल चाहा कि उससे पूछ ले कि अय्याम चला गया या अभी घर पर मौजूद है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछ पाई। वो उसके घर जाने के बाद बाहर निकलना चाहती थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो उसका सामना कर पाती, इसलिए उसके जाने के बाद ही सामने से निकलने वाली थी। रात को जो शर्मिंदगी उसने उठाई थी वो दोबारा नहीं उठाना चाहती थी। अब उसका अय्याम के सामने जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ही घर में रहते हुए तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अपनी तरफ से एहतियात करने की मुमकिन कोशिश कर रही थी। जो रात को हुआ ऐसा दोबारा हरगिज नहीं होना चाहिए। अब हीर से कोई गलती नहीं होने दे सकती थी।